3000 करोड़ की गलबात आ चिट्ठी है, यह चिट्ठी के राही की गई है। 3000 करोड़ की गल हुई है और 3000 करोड़ इसलिए दिता जा रहा है कि मोर्चा चकवा दो, क्योंकि बीजेपी लिए बड़ी सरदर्दी बनया होया सी। सरकार ये सोचती सी कि किसी ना किसी तरीके अगर मोर्चा चक्या जाए तो सानू उत्तराखंड यूपी की इलैक्शन जितनी आसान हो जाए, नहीं तो उत्तों बुरी तरह सफाया होंदा नज़र आ रहा सी। पर उहदे लई उन्होंने जिस तरह की भी गलबात की और अजिहे लोगों के लिए सानू इस वेले बहुत गंभीरता नाल सोचना पएगा कि की वो मोर्चे दे विच रखण दे काबिल ने। और इत्थे साडे लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न है संयुक्त किसान मोर्चे दे उत्ते कि इत्थों जिस तरीके दे नाल मोर्चा चक्या गया, जिस काहल दे नाल मोर्चा चक्या गया, ये जरूर विचारना बनता है कि जेकर उस बंदे ते कार्रवाई हो सकती है, वो जथेबंदियां कर सकदियां हैं, तो फिर इत्थे भी इत्थे तो कम होया है। मोर्चे दे विच जिहड़े वड्डे दोषी वो लोग बैठे ने जिन्हां ने समय दे उत्ते सरकार नूं बैकडोर तो गलबात की और ये कह के कि केवल एक कानून वापस कर दिओ, एक दे उत्ते एक कमेटी बना दिओ, एक नूं स्टेटां ते छड्ड दिओ। तो जे इह जिहा कुछ किया गया जिहड़े बिल्कुल लोकां दीआं भावनावां दे उल्ट सी। असीं 22 अगस्त नूं एक वड्डा इकट्ठ जंतर मंतर ते करांगे, सरकार नूं प्रैशराइज करांगे, सरकार दे उत्ते पूरा दबाव बनाउण दी कोशिश होएगी साडी। अज जिहड़ी असीं इत्थे मीटिंग कीती है, इस मीटिंग का मेन एजेंडा यह है कि पिछले दिनों के 12 तरीक नूं दिल्ली दे विच एक बड़ी मीटिंग SKM दी हुई है। SKM गैर राजनीतिक रूप दे विच मीटिंग हुई है और उस मीटिंग दे विच जिहड़े फैसले ले गए ने, कई फैसलों के विच भुलेखे पाए गए ने। प्रैस वालों भी कुछ समझण च फर्क रह गया या की कारण हो गया या रलेवें हो गए, उन्होंने स्पष्ट करना एक तो बहुत जरूरी सी। ते बाकी अज की मीटिंग का साडा एजेंडा ये सी कि जिहड़े दिते गए प्रोग्राम है उन्होंने प्रोग्रामों को पूरी तरह कंप्लीटली लागू करना, क्योंकि असीं उहदे विच फैसला लिया सीगा कि एक तो जिहड़ा 31 जुलाई नूं एक फैसला आया सीगा कुछ वीरां वल्लों कि सड़कां ब्लॉक करनियां, और उहदे संबंध दे विच साडी मीटिंग जिस वेले हो रही सी गैर राजनीतिक SKM दी, उस मीटिंग दे विच सानू साडे कंबोज भाईचारे वालों एक अपील आई, एक रिक्वेस्ट आई कि तुसी किरपा करके दिन इसलिए ना चुनो, ये साडे बहादुर शहीद उधम सिंह जी का दिन मनाउणा, असीं सानू आउण जाण दे विच बड़ियां दिक्कतां आउणगीਆਂ। उन्हां दी अपील नूं मुੱਖ रखदिआं साड़ियां 60 जथेबंदियां जिहड़ियां उत्थे मौजूद सन मौके ते, उन्होंने रल के साझा फैसला लिया कि ठीक है, वो शहीद उधम सिंह केवल एक फिरके का नहीं, किसी एक स्टेट का नहीं, किसी एक डिस्ट्रिक्ट का नहीं, वो तो पूरे देश का शहीद है जिन्हें लंबा समा आपदे अंदर एक दर्द समो के रखा और इन्ना समा दर्द समो के रख के और उन्होंने अंजाम देना एक उहदी बड़प्पन सी। और उहदे उस दिन दे उत्ते सानू भी सारिआं नूं सहयोग करना चाहिए तो उस दिन मनाउणा चाहिए। और उहदे चों लिया फैसला कि असी 31 जुलाई नूं शहीद उधम सिंह जी का दिहाड़ा सुनाम दे विच मनावांगे। दूसरा जिहड़ा साडा सीगा कि असी 22 तरीक नूं 22 अगस्त नूं साडीआं जिहड़ियां बाकी रहिंदियां मंगां ने, जिहड़ियां अज तक सरकार ने दरकिनार करके रखियां, बिल्कुल इग्नोर किया। जिवें एक सब तो वड्डी मंग सीगी कि MSP की गरंटी का कानून, सब तो वड्डी साडी लड़ाई सीगी कि लखीमपुर के जिहड़े साडे शहीद ने उन्हां शहीदां दे परिवारां नूं इंसाफ नहीं मिल रहा और जिहड़े दोषी ने वो दिनां दे उत्थे सड़कों के उत्ते घूम रहे हैं, सगों साडे उल्टा अगवाहां दे उत्ते हमलावर होके उन्हां दे फायरिंग की जा रही है, उन्हां दे रस्ते रोके जा रहे हैं, उन्होंने डराया जा रहा, उन्होंने धमकाया जा रहा है। और बाकी जिहड़ियां मंगां जिवें कि असी साडे मुकदमे जिहड़े लगे सीगे इस अंदोलन के दौरान लोगों के वक्-वक् स्टेटां 'च उन्होंने वापस करवाउणा है और जिहड़े साडे शहीद होए ने उन्हां दे परिवारां नूं कंपनसेशन करवाउणा है और नाल दी नाल कि साडे किसानां सिर जिहड़ा करजा है वो करजे की मुक्ति करवाउणी है, वो करजे की मुक्ति लई और नाल दी नाल डॉक्टर स्वामीनाथन का फार्मूला लागू करवाउणा है।
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਉਹ 120(b) ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦਾ 120(b) ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆਦਮੀ ਅੱਜ ਸੱਤਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂੰਗੀ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ 5 ਕੁਇੰਟਲ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, 4 ਕੁਇੰਟਲ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ? ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ 10 ਕੁਇੰਟਲ ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਿੱਧਰ ਸਿੱਟੇਗਾ ਕਿਸਾਨ? ਸੋ ਬਜਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਚੱਕਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਾਂਗੇ ਔਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਗਲਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੀ, ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 60 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਭੜਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਫੜਨ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੜ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਕਡੋਰ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਟੇਟਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੋ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ। ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨੋਟ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਕੋਡੀਹਲੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 3000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਆਹ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 3000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ 3000 ਕਰੋੜ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਚਕਵਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਬੜੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਯੂਪੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੋਰਚਾ ਚੱਕਣ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਛਾਣ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਮੋਰਚਾ, ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਉਣ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਸੇ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨ ਨਖੇੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤਾਂ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲੂਗਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਲਾਵਾਂਗੇ।